अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवान श्री ठाकुर। आ जमीन बधा टाटा थी गया। आ किशोर भाई जमवानुं मोडुं ज राखवुं पड़े। हाँ आ बधा ठरी गया। बोल ठाकुर जी हजी રીંગણા थोड़ा गरम गरम है। बोल घनश्याम महाराज, हरि कृष्ण महाराज, सदगुरुदेव 500 परमहंसनी सर्वावतारी आराध्यष्ट देव सिंहासन में बिराजता राजाधिराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण आदि गुरुदेव सेवित ठाकुरजी महाराज, अपनी समग्र मुक्तानंदीय दिव्य सद्गुरुनी परंपरा तेमज पूज्य गुरुदेव मुकुंद स्वामी आजे जेमना तरफथी आम तो मने छे ने 2-3 अठवाडियाथी ई पहेलाथी हो आम तो एमनो संकल्प बहु जूनो हतो के मारे एक दिवस आपणी सभामां आवता अने अहींया सेवा करे छे, रात दिवस घर समजीने पोतानुं अने जे भक्तो अहींया आत्मीयताथी जोड़ाया छे बधाय ए बधाय भक्तोने मारे जमाड़वा छे। अने शाकोत्सव तो एनो संकल्प घणो टाइम थी हतो, शियाळामां ज हतो। जो के शियाळो हाव कोरो वयो गयो अने उनाळामां लीलुं थयुं। हे तोय पण एने संकल्प मने हमणां अठवाडिया पहेला कीधुं। तो मैं गया मंगळवारे कीधुं करीए, त्यां कंईक प्रोग्राम आवी गयो। मैं कीधुं आवता मंगळवारे तो पाक्कुं। ते आजे एमनो भाव पहेलेथी ज्यारथी अमे अहींया सूरतमां आव्या छीए त्यारथी दिलीपभाई संतो साथे एवा हेतना तातणे आत्मीयताना तातणे संतो साथे जोड़ाया छे। मने लागतुं नथी के आ 3-4 वर्षथी अहींया छुं एक पण प्रसंग एवो नहीं होय के जेमां दिलीपभाईनी सेवा न होय। खूब तालीओथी वधाવો। अने घणी वार तो हौथी पहेली एनी सेवा होय के स्वामी आवुं कंईक करो अने मारा तरफथी जे कंई तमने योग्य लागे ये सेवा लेजो अने आवुं प्रसंग करिए। एमनी भावना उदारता ने भगवाने पण घर में एटलुं सरस मजानुं आत्मीयता प्रेम लागणी सुरत भाव दीकरा में एना माता पिता में घर परिवार में बधे खूब सारू एमनुं एम के भक्ति भाव अने लागणी प्रेम संतो प्रत्ये अने मंदिर प्रत्ये राखे छे। आखो ए परिवार एवो छे, एनो दीकरो छे एवो ए संस्कारी गुणियल। एने केवुं पड़े एना पप्पाए के हवे तू थोड़ो घरनी बहार निकळ त्यारे निकळे। अने घणाने एम केवुं पड़े घरमां बे थोड़ी वार घरमां बे पलाठी वाळी। त्यारे एना दीकराने ऊंधुं छे, तू थोड़ी वार बहार फरवा तो जागे। पण एवो शांत स्वभावनो छे अने एमने पण भावना एवी मने के तमे मारा माटे प्रार्थना करो ने तो एटली ज करजो के अनीतिनो एक पण पैसो मारा घरमां न आवे। आवुं तो मने बहु वखत कीधुं एमने। ज्यारे पण अमे बेठा होय 2 जणा एकला आपणे के महाराजने प्रार्थना करशुं ए के प्रार्थना एवी ज करजो के कोई दिवस अणहकनो मेहनत विनानो अने कोईनो अनीतिनो गरीबनो कोईनो पैसो एक दाणोय अहींया छे ने घणीवार हुं बहु आग्रह करूं ने भाई अहींया आ प्रसंग छे तमे जमी लो तो एनी सेवा होय अने जमवानुं कीधुं होय तोय पाछा अंदर आवीने के आऊं जेमो ने एनी पावती हो। એટલે એને ઠાકોરજીનું સંતોનું અને આ બધા ભક્તોની જે સેવા છે એ તો મારા ભાગ છે અને ભગવાને આપ્યું છે તો આપવાનું છે, નથી આપ્યું તો શું આપણે કરવાના છીએ? 70 કોડ કરીએ તોય કાંઈ થતું નથી। बहु भाग्यवाळाना बहु जन्मना भाग्य उदय थया होय त्यारे एना हृदयनी अंदर माता पिता प्रत्ये देव बुद्धि थाय छे अने त्यार पछी भगवानना संतो प्रत्ये पूज्य भाव भगवत बुद्धि थाय छे अने भगवान प्रत्ये प्रगट भाव
અને કે ભગવાન ઠાકોરજી અખંડ મારી ભેગા છે, જેના કારણે અમારા ઘર પરિવારમાં શાંતિ, સુખ ને સમૃદ્ધિ બધું જ છે. જેટલું છે એનાથી અમે પૂર્ણ કામ છીએ. આપણે દર વખતે સભામાં વચનામૃત વાંચીએ છીએ. તમે કહો તો એક વચનામૃત વાંચું. આમ તો આજ શાકોત્સવનો પ્રસંગ છે, તો બેયને વચનામૃતને થોડું અઘરું તો પડશે. કેમ કરવું છે? હાલો, વચનામૃત વાળા આંગળી ઊંચી કરો એટલે હું પરત. જાજા છે એટલે એનો મને આનંદ છે કે હવે તમે વચનામૃતના વ્યસની તો થઈ ગયા છો. જેનામાં આપણે વ્યસની કરવાતા એના તમે વ્યસની થયા છો. અને ક્રમ પ્રમાણે જે વચનામૃત પ્રથમ પ્રકરણનું 29મું ગયા વખતે આપણે વાંચ્યું હતું. અને બધાય થોડા ટટ્ટાર બેસીને, જો માળા હાથમાં ન હોય તો ખોડામાં હાથ રાખીને અને આંખ બંધ કરીને અને મનન કરવાનું છે કે હું આત્મભાવે જ્યાં ભગવાન પોતાનું આ દિવ્ય વચનામૃત સંબોધી રહ્યા છે એવી પાવનકારી ભૂમિ અક્ષરધામનું મધ્ય, એવું જે અક્ષરધામ તુલ્ય ગઢડું અને ગઢડામાં દાદા બાપુનો દરબારગઢ, અને એ દરબારગઢના એ લીમડા નીચે ભગવાન સભા ભરીને બેઠા હોય અને હું ત્યાંનો એક પાત્ર તે ભગવાનની વાણી ઝીલી રહ્યો છું અને ભગવાનના જે શણગાર છે એના દર્શન કરી અને વચનામૃતનું પાન કરું છું એવી ભાવના કરીને આંખો બંધ કરવાની છે. હું ગાન કરું છું. અહીંયા એકવાર શ્રવણ કરીએ ભગવાન પુરુષોત્તમની પરાવાણી. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 30મું, ઘાટના ડંસ બેઠાનું. સંવંત 1876 પોષવદી પડવાને દિવસ સાંજને સમય શ્રીજી મહારાજ ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની હારે ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડો છે અને ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન છે. ધોળો ખેસ પહેર્યો છે, ધોળી ચાદર ઓઢી છે, માથે ધોળો ફેટો બાંધ્યો છે અને ધોળા પુષ્પના હાર પહેર્યા છે. બે કાન ઉપર ધોળા પુષ્પના તોરા લટકતા મૂક્યા છે, ધોળા પુષ્પના બેરખા પહેર્યા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી છે. મુનિઓ કીર્તન ગાતા જાય છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે હવે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે મહારાજ કહે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે દીનાનાથ ભટ્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો, હે મહારાજ, કોઈક સમય તો હજારો ઘાટ થાય પણ એનો મનને વિશે ડંસ બેસે નહીં, અને કોઈક સમય અલ્પ ઘાટ થાય એનો પણ મનને વિશે ડંસ બેસી જાય, એનું કારણ શું છે? ભગવાનના ભક્તને એ મનના ઘાટની નિવૃત્તિ થયાનો ઉપાય શું છે મહારાજ? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એનું કારણ તો ગુણ છે. તે જ્યારે તમોગુણ પ્રધાન હોય ને તેમાં ઘાટ થાય ત્યારે સુષુપ્તિ સરખી અવસ્થા રહેતી હોય, એમાં ઘાટનો ડંસ બેસે નહીં. અને જ્યારે સત્વગુણ વર્તતો હોય ત્યારે પ્રકાશ જેવું વર્તે અને એ સમયે જે ઘાટ થાય તેને વિચારે કરીને ખોટા કરી નાખે, માટે એ ઘાટ પણ દંશ બેસે નહીં. અને જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે ઘાટ થાય એનો મનને વિશે દંશ બેસે, માટે દંશ બેસે છે અને નથી બેસતો એનું કારણ તો ગુણની વૃત્તિ છે. એ બુદ્ધિવાન હોય તો આ વાતને વિચારીને જે સમયે ઘાટ થાય તે સમયે ઘાટ સામું જોવે તો પોતામાં જે ગુણ પ્રધાન વર્તતો હોય તેને ઓળખે, અને ઘડી ઘડી પડપડમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાય ને તે કોઈના ઓળખ્યામાં આવતા નથી. અને તમારા જેવો કોઈક બુદ્ધિવાન હોય ને તો આખા દિવસમાં 2, 3, 4 સ્થૂળ ઘાટ થાય એને ઓળખ્યામાં આવે. અને જે ગુણને પ્રધાનપણે પોતાના ઘાટ થતા હોય અને એ સામી દ્રષ્ટિ રાખે અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની વાર્તા થાય તેને ધાયરા વિચારા જો કરે ને તો સત્સંગનો પ્રતાપ તો એવો છે જે ગુણના ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને નિરુત્થાન થઈને અખંડ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ચિંતન થાય છે. સત્સંગ વિના તો બીજા કોટી સાધન કરે પણ એ ઘાટની તથા રજોગુણાદિ ગુણની નિવૃત્તિ થાય નહીં. અને જો નિષ્કપટપણે કરીને સત્સંગ કરે ને પરમેશ્વરની વાર્તાને ધારે વિચારે તો એ મલિન ઘાટનો નાશ થઈ જાય. માટે સત્સંગનો પ્રતાપ તો એવો મોટો છે જે બીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહીં. કાજે કોઈ સાધને કરીને ઘાટની નિવૃત્તિ ન થતી હોય તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાય છે. તે કારણપણા માટે જેને રજોગુણ સંબંધી મલિન ઘાટ ટાળવા હોય
તેને મન કર્મ વચને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરવો, તો સત્સંગના પ્રતાપથી એ ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમનું 30મું થયું. હવે બધા આંખો ખોલી નાખો. કીર્તન ભક્તિ થઈ રહી એટલે પછી મહારાજે પૂછ્યું કે હવે કીર્તન રાખો અને થોડીક વાતો કરીએ. મહારાજની એક સિસ્ટમ હતી, 2 વે ચાલતા, 1 વે નહીં. એ પ્રશ્ન કાં મહારાજ પૂછે અને સંતો એનો ઉત્તર આપે, અને કાં સંતો એમ કે મહારાજ આનો ઉત્તર અમારાથી નહીં થાય, તમે કરો. અને ઘણીવાર સંતો પ્રશ્ન પૂછે અને મહારાજ એનો ઉત્તર આપે. આનું નામ વચનામૃત છે. દીનાનાથ ભટ્ટ આમોદ ગામના હતા. ભરૂચ પાસે આમોદ ગામ છે. બહુ વિદ્વાન હતા. 18,000 શ્લોક એને મોટા હતા, કંઠસ્થ, આખું ભાગવત. વિદ્વાન પૂરેપૂરા, બ્રાહ્મણ હતા, ભટ્ટ હતા. એક વખત મહારાજે પૂછ્યું સભામાં, દીનાનાથ ભટ્ટ કેટલા શ્લોક મોટે છે? તો કે 18,000. ઓહો! પછી મહારાજે ધીરે રહીને ટકોર કરી કે એ 18,000 શ્લોકમાં તમારા કલ્યાણનો શ્લોક તમે કયો પસંદ કર્યો છે? મોક્ષ માટેનો કયો નક્કી કર્યો છે? ત્યાં માથું ખંજોળવા માંડ્યા કે મહારાજ એ કાંઈ નક્કી નથી કર્યું હજી. પછી એક બાજુમાં મયારામ ભટ્ટ બેઠા હતા, જે માંગરોળના હતા, ઓલા માણાવદરના, માણાવદર ગામના હતા. મહારાજે કીધું, ભટ્ટ શું ભણ્યા છો? કે મહારાજ થોડું ઘણું કર્મકાંડ જાણું છું, ભાઈ ભણ્યો નથી. કેટલા શ્લોક મોઢે? મને તો શું, એવું કાંઈ, તમે તમારા મોક્ષનો કયો શ્લોક પસંદ કર્યો છે? અને ત્યારે એ બોલ્યા, હો, પ્રસંગ મજરમ પાસ માત્મના કવયો વિદુ સ એવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવ્રતમ. આ મારા મોક્ષનો શ્લોક મેં નક્કી કર્યો છે. મારા તાલીઓ પાડ્યો. તમને કઈ શ્લોકમાં ખબર ન પડી એટલે તાલીઓ ન પાડી. મહારાજ ભેગી તો પાડજો એકવાર. ભાગવતના 10મ સ્કંદનો ને, એકાદશ કપિલ ગીતાનો શ્લોક છે. ભાગવતમાં કપિલ ભગવાને માં દેવહૂતિનો ઉપદેશ આપતા આ શ્લોક બોલ્યા છે. એ શ્લોકમાં ભૂદેવ બોલ્યા કે આ શ્લોક મારા મોક્ષનો હું ભાગવતનો માનું છું. ત્યારે ભગવાન ભેટી પડ્યા, વાહ! હવે તમે પૂછો તો ખરા એનો અર્થ શું છે એમ? નહીતર કે કાંઈ વાંધો નહીં, જવા દો તારે. એણે મોક્ષનો આ નક્કી કર્યો ને આપણે કયો કર્યો છે? એણે એમ કીધું, ભાગવતનો શ્લોકનો અર્થ એવો છે, પ્રસંગ મજરમ પાસમાત્મન કવયો વિદુ સ એવ સાધુ સુ કૃતો મોક્ષ દ્વાર વ્રતામ અપાવ્રતમ. જેવું હેત શરીરમાં છે, જેવું હેત શરીરના સંબંધીઓમાં છે, જેવું હેત સ્ત્રી અને પુત્રમાં છે, ને જેવું હેત ધનમાં છે, એવું હેત જો ભગવાનના સાધુમાં થઈ જાય તો એના મોક્ષના દરવાજા ઉઘડી જાય. મોક્ષ દ્વાર અપાવ્રતમ, મોક્ષના દરવાજા ઉઘડી જાય. દીનાનાથ ભટ્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો, મહારાજ ક્યારેક હજારો ઘાટ થાય છે. ઘાટ એટલે ખબર પડે કે નહીં? એકવાર મહારાજે સભામાં પૂછ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે મહારાજ કહે છે, સ્વામી તમને કઈ ઘાટ સંકલ્પ થાય? તે સ્વામી તો અક્ષરધામના અનાદિ મુક્ત હતા, મહારાજની ભેગા ધરતી ઉપર આવ્યા હતા, અને સાધુતાની અણિશુદ્ધ મૂર્તિ હતા, અને 500 પરમહંસ નહીં 4000 સાધુ ભગવાન પાસે હતા. એમાં કોઈ ટોપ લેવલ ઉપર પ્રથમ સ્થાને હોય તો મુક્તાનંદ સ્વામી હતા. ભગવાન સ્વયં જેમને ગુરુ માનતા હતા, ઈ ગુરુને મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમને કોઈ ઘાટ સંકલ્પ થાય છે? ત્યારે સ્વામી શું કર્યું ખબર? બોલ્યા નહીં, ધૂળનો ખોબો ભર્યો અને આમ અધર કરીને કે, મહારાજ આમાં જેટલા રજકણ છે ને એટલા ઘાટ થાય છે. આપણને તો શંકા થઈ જાય, શંકા થાય ને એમાં આપણો મોક્ષ હોય બગડી જાય.
એણે એનું નહોતું કીધું, મારાને તમારું કીધું હતું કે ઘાટ તો મહારાજ જે દિવસથી દેહ ધારણ કર્યો અને આ પંચભૂતના પૂતળામાં 24 તત્વો છે ને, એ મન બુદ્ધિ ચિત્ત ને અહંકાર ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ, એમાં ઘાટ સિવાય કઈ ભર્યું જ નથી. કરોડો જન્મથી ભટકતા અને આ 84માં રખડતા જ્યારે માણસના દેહમાં આવ્યા ત્યારે પૂર્વના કરેલા કર્મો ને સ્વભાવ પ્રકૃતિ ને વાસના જેના કારણે હૃદયમાં ધરબીન પડી છે ને, એટલે મહારાજ ઘાટ સિવાય બીજું થાય શું? આટલા થાય છે. ઓહો, પછી સભામાં પૂછ્યું, આંબો બધા બેઠા હતા, ચારેય વર્ણના હરિભક્તો બેઠા હતા. ત્યારે અમુક તો લે ભણે મહારાજ, હું કે લે ભણે મહારાજ, મુક્તાનંદ તો બધાયના ગુરુ, એને એટલા બધા ઘાટ થાય, ભણે મહારાજ મને તો ઘાટ જ ન થાય. મહારાજ કે ભાઈ તું તો ઘાટમાં જ હૂતો છો, તો તને ઘાટ શું થાય? હું તમને કહું, એક બગલાની પાંખ જેવા આમ તમે ધોળા સરસ મજાના કપડાં પહેર્યા હોય અને એમાં એકાદો છાંટો કાદોનો કે કીચડનો ઓઇલનો પડે તો ઉપસી આવે કે નહીં? પણ હાવ ઘાચીની ઘાણીએ પેલા બળદની હારે જ જૂતેલા હોય અને પિચકારીઓ ફૂટતી હોય ને આખા શરીર આ કાદો કીચડવાળા ને ઓઇલવાળા થઈ ગયા હોય, એમાં 2-4 છાંટા વધારે પડે તો દેખાય? હવે આપણી અંદર જ એવું જ મનડું રંગાઈ ગયું હોય તો પછી 2-4 ઘાટ 25 ઘાટ બીજા થઈ જાય તો ખબર શું પડે? તો પછી કે ને ભણે મહારાજ મને તો ઘાટ જ ન થાય. તું ઘાટમાં જ હૂતો છો, તને ઘાટ શું થાય? હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, તમે રોજ 12 વાગે ખાતા હો, રોજ 12 વાગે જમવા બેહો, ઠાકોરજીને જમાડો બેસો, આજ તમે 10 વાગે જમી લીધું, 10:30 જમી લીધું, પછી કે મારો બેટો આજ 1 વાગ્યો તો ભૂખ કેમ નથી લાગી? સમજાય તમને? આજે કેમ આમ થયું? પેલા તમને ખબર છે, પેલા ડાળીએ ઘર ગયેલું કે કહું એક વાત છે નાની. એક ભાઈ છે ને આમ તો કુમાર હતા, કુમાર શું કે જમાઈ કે ને જમાઈ, એ સાસરીમાં જતા હતા. પછી થોડાક ડાળિયા ખિસ્સામાં ભરી રાખ્યા હતા અને થોડુંક પાણીની 1-2 બોટલ લઈ લીધી હતી. તે રસ્તામાં આમ તો જમવાનું તો ત્યાં ખબર હતી કે જમાઈ રાજા આવે છે, તો રાજા કહેવાય ને ભાઈ. તે પછી તો પૂરી ને દૂધપાક ને ભજીયા ને આમ તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, તમે જો તો ગોટા હો મેથીના અને ફર્સ્ટ ક્લાસ આમ જો બધી પ્રકારના પકવાનો ને બધું તૈયાર કરેલું. જમાઈ રાજા આવે છે તો. પણ આને શું થયું, પાદરમાં આવ્યો ગયો ને તો ભૂખ બહુ લાગી, એટલે પછી એને વિચાર આવ્યો કે ત્યાં જઈશ ને બેસીએ ને સમાચાર પૂછશે ને 1-2 કલાક નીકળી જાય ને, આટલી બધી ભૂખ લાગી, લાયક થોડા ડાળિયા ખાઈ લઉં. તે ખિસ્સામાં એટલા 2-3 મુઠ્ઠી ડાળિયા હતા ને ખાઈ ગયા બેઠા બેઠા. ભૂખ તો લાગી હતી, પછી બે ગ્લાસ ભરીને પાણી પી લીધું ઉપર. પછી તો 10 મિનિટમાં ઘેરે પહોંચ્યા. ત્યાં તો બધું તૈયાર જ. રાજા હવે બેસી જ જાઓ, કાંઈ બીજી વાત કરવાની જ નથી. જમવા જ સીધા પાટલે બેહાડી જ દીધા. હા તો પછી કઈ બોલી ન હોય કે શરમમાં કાંઈ વાંધો નહીં, બેઠા. તો આમ મોઢામાં મૂકે ને મોઢું બગાડે. આ કાંઈ તો કાંઈ એટલે પહેલાં તો ભાઈ કેટલાય દિવસે વર્ષે એક તો જમાઈ રાજા આવ્યા હોય પછી મૂકે સાસુ, એવા ભાવથી પીરશે ને આંબો, એ પીવો દૂધ પાક લ્યો, આ થોડોક લ્યો છો, હા તમે ઉપાડો વાટકો ઉપાડો, કે એમ ન હાલે કે પીવા જાય ને ઉબકા આવે, હો ખાવા જાય ને ઉબકા આવે, ભજીયું ખાઈને મોઢામાં જ પાછું વળે. તે પેલા સાસુ કે પણ જમાઈ રાજા તમે આમ કેમ કરો છો? કે તમને કઈ ભાવતું નથી? તમને કઈ બીમારી છે? તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે? આ કે ભાવે છે બધું, પણ પેલા ડાળિયાએ ઘર ખાયેલું છે, અંદર જગ્યા નથી, જાતું નથી, ખાવું તો બહુ છે, ડાળીએ ઘર ખાયેલું છે. એમ મહારાજ કે છે ઘાટ, ઘાટ કોને ખબર પડે? હે 1 દી નો ખાધું હોય, 2 દી નો ખાધું હોય, 3 દી નો ખાધું હોય, પછી સામે ભાડે ને કોક કે અને ભાવતું ભોજન છે ત્યારે ઝડપું નાખે. હો હા, એને ખબર પડે ભૂખ કેવી હોય. એમ જેને ઘાટ થતા હોય ને પકડી પાડે એને બુદ્ધિશાળી એને કીધો. મહારાજ કે છે ઘાટ સંકલ્પો હજારો થાય ત્યારે ઘણીવાર ખબર ન પડે, ડંખ બેહે નહીં, એટલે કહેતા એનું દુઃખ ન થાય, સમજ્યા? એની કાંઈ ફિલિંગ ન થાય. ઘાટ થઈ ગયો ને ટળી ગયો, થઈ ગયો ને ટળી ગયો, ખબર ન પડે. પણ અમુક ટાઈમે નાનો સરખો ઘાટ સંસાર સંબંધી, જગત સંબંધી, વિષય સંબંધી, વાસના સંબંધી થાય એટલે તરત હેરાન કર્યા કરે. હેરાન કરે એટલે
આપણા જીવમાં પડેલી, જે અંદર હૃદયમાં પડેલી જે વાસના એને ઉત્તેજિત કરે અને પછી માણસને એ પ્રત્યે પ્રેરિત કરે અને ક્યારેક એને ક્રિયા એ તરફની એવી, જો ઘાટ ન થાય કોને, યાદ રાખો, ઘાટ થાય જ નહીં કોને, એક ભગવાનને ન થાય. મહારાજ કે અમે અમારા મનને, ઇન્દ્રિયોને, અંતકરણને કેવા પકડીએ છીએ કે જેમ સિંહ મોઢામાં બકરું પકડે ને એમ અમે અમારા ઘાટ સંકલ્પને પકડી લઈએ છીએ. ભાઈ છોડીએ નહીં, અમારા મનને પકડી લઈએ છીએ. ગમે એમ કરે ને, મહારાજે વચનામૃત, આ તો ભગવાન છે, ભગવાનને તો શું હોય, એને તો અગ્નિ સમાન હોય, જે નાખો તે બળીને ખાક કરી નાખે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જ્યારે માનસિક ચરિત્રનું વર્ણન સુખદેવજી મહારાજ કરતા હતા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમણ કરતા, અને આ કથા જ્યારે પરીક્ષિતે સાંભળીને ત્યારે કીધું, મહારાજ ઉભા રહ્યો, તમે એમ કહો છો એક બાજુ કે ભગવાન તો ધર્મના ધરતલ છે અને ભગવાન ધર્મ સ્થાપવા ધરતી પર આવે તો પછી પરસ્ત્રી સાથે નાચે, એ તો કઈ ધર્મ કહેવાય? ભગવાને આવું કેમ કર્યું? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે એટલું કીધું કે ભાઈ, ભગવાન તો બ્રહ્મ છે અને ભગવાન તો અગ્નિ સમાન છે, અગ્નિમાં જે નાખો એ ભસ્મ થઈ જાય, માટે ભગવાનને કોઈ દી કર્મ લાગે નહીં. એ તો કોઈ ગોપી નહોતી અને આ કોઈ પુરુષ નહોતો, એ તો બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મનું મિલન હતું. પણ 5 અધ્યાયની, પંચાધ્યાયની, રાસ પંચાધ્યાયની કથા સંભળાવ્યા પછી હજી એને મહારાસની કથા સંભળાવવાની બાકી હતી, પણ ત્યાં સુખદેવજી મહારાજે સ્ટોપ કરી દીધું. હજી આટલું નથી ખમી શકતો, હજી આગળનું કીધું હોય તો આને તો ઉલટી જ થઈ જાય, આ ન સાંભળી શકે. ભગવાનમાં સંશય થઈ જાય એ મોટું પાપ છે. તેથી ત્યાંથી કથા અટકાવી દીધી ને આગળની કથા કીધી. પછી લ્યો, ભગવાનને ઘાટ ન થાય, ઘાટ મુમુક્ષુને થાય. જે ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યો એ સંત છે, કે ભગવાનને માર્ગે ચાલ્યો જે ભક્ત છે એને ઘાટ થાય. પણ એમાંને ફેર શું? એક પામર હોય અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તો એમાં ફેર શું? કે જેને ઘાટ સંકલ્પ થાય પણ સંકલ્પ પ્રમાણે જો ક્રિયા ન કરે તે ભગવાનનો ભક્ત. ઘાટ થઈ જાય અને એ પ્રમાણે ક્રિયા જો કરી નાખે તો એ પામરમાં ગણાય. સંકલ્પ ન થાય એવું નહીં, થાય. ભગવાને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર આપ્યું છે. મનનો ધર્મ જ છે, મનનું કાર્ય જે છે સંકલ્પ વિકલ્પ થયા જ કરે. વિચારો આવ્યા જ કરે, વિચારો આવ્યા જ કરે, વિચારો આવ્યા જ કરે. એક ટાળો ને બીજો આવે, બીજો ટાળો ને ત્રીજો આવે, એક પૂરો થાય ને બીજો આવે, બીજો પૂરો થાય ને ત્રીજો આવે, વિચાર ચાલુ જ રહે. એને જ ઘાટ કહેવાય. પણ ઘાટનો દંશ એટલે એવી પ્રકારનું દ્રશ્ય દેખાઈ જાય, કે એવો પ્રકારની વાણી સંભળાઈ જાય, કે એવા વ્યક્તિનો પ્રસંગ થઈ જાય, કે એવા પદાર્થના યોગમાં તમે આવો અને પછી મનની અંદર જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય અને એ વખતે જ્યારે હૃદયમાં પૂર્વજન્મની જે વાસના, સ્વભાવ અને એ ઉત્તેજિત થાય, એ ઘાટનો ડંખ બેહી ગયો કહેવાય. પછી માણસ એની પાછળ તળપું નાખે, ઝડપું નાખે, પાછળ પાગલ થાય. એને ખબર ન પડે, એ આંધળો થઈ જાય. ઘણીવાર નથી કહેતા લોભાંધ, મોહાંધ, કામાંધ એવો થઈ જાય કે પછી એને મેળવા વગર એ મરી જાય તો એની પાછળ પડે એવો. એને ડંખ બેસી ગયો કહેવાય. એટલે કે છે મહારાજ, એવો ડંખ બેસી જાય છે એનું કારણ ગુણ છે. તમો ગુણમાં તો માણસ સૂઈ ગયો હોય એટલે એને કાંઈ ખબર જ ન હોય સુસુપ્તિમાં શું થાય છે. એને દુઃખનો, સુખનો કોઈ અનુભવ ન હોય, એ તો મજામાં જ હોય. પણ સત્વગુણમાં ડંખ બેસતો નથી. એનું કારણ શું? અને ત્યારે વિવેક નામનો ગુણ એનામાં હોય. સત્વગુણ જ્યારે વર્તે ને ત્યારે વિવેક નામનો ગુણ હોય છે એનામાં, જેના કારણે વિકલ્પ સંકલ્પ થાય એટલે તરત ઈ જાગી જાય, પાછો પડી જાય કે ના, આ ખોટી વાત છે, આ કરાય નહીં આપણાથી. ભલે વિચાર આવ્યો પણ આ કરાય નહીં, આમ. એ સત્વગુણ કહેવાય. પણ રજોગુણ વર્તતો હોય, રજોગુણનો શું? રજોગુણમાં માણસને પંચ વિષયો ભોગવવા માટેની તીવ્ર ઈચ્છાઓ જાગે અને ત્યારે માણસ કાબુમાં ન રહે અને એ ડંખ બેસી જાય અને પાછળ એ પાગલ થઈ જાય, ત્યારે એ ડંખ બેઠો કહેવાય. પછી પાછો પ્રશ્ન તરત પૂછ્યો દીનાનાથ ભટ્ટે કે મહારાજ, એવો જે ઘાટ સંકલ્પનો ડંખ, એને ટાળવાનો ઉપાય શું? કે હું પાછો વળી જાઉં, મોક્ષના માર્ગથી ભટકી ન જાઉં અને ભગવાનથી વિમુખ ન થઈ જાઉં, તો એ ઘાટને ટાળવાનો ઉપાય શું? ત્યારે ભગવાને એક જ વાક્યમાં કીધું, ઘાટ ટાળવા માટે તો એક સત્સંગ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. 100 વાતની એક વાત. એટલે પ્રથમના 58મા વચનામૃતમાં કીધું, અંત્યના બીજા વચનામૃતમાં કીધું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભાગવતના 11 સ્કંદની અંદર એમ કીધું કે
તપ, જપ, વ્રત, દાન, પૂન, હોમ, યજ્ઞ, પદ હજારો સાધનો શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે, પણ એકેય સાધને કરીને હું જેવો વશ નથી થતો એવો સત્સંગે કરીને વશ થઈ જાઉં છું. જે સત્સંગ કરે છે તો પછી એમ થાય સત્સંગ એટલે શું? નહીં ભાઈ, આપણે શું કહીએ? અમે સવારે મંદિરે જઈએ, પછી શું કરીએ? મંદિરે જઈને દર્શન કરીએ તો કયો, સાધુ પાસે બેહીએ, માળા કરીએ, દંડવટ કરીએ, પ્રદક્ષિણા કરીએ, ભગવાનને કાલાવાલા કરીએ. કેમ? અમે સત્સંગી છીએ. તિલક કરીએ, કંઠી પહેરીએ, શિખા રાખીએ, સવારે ધોતી શાલ પહેરીને પૂજા કરીએ, એટલે આપણે શું માનીએ? અમે કોણ છીએ? સત્સંગી છીએ. સત્સંગની એ વ્યાખ્યા નથી. વચનામૃતમાં પ્રથમના મધ્યના 54માં ભગવાને એમ કીધું કે જો કોઈ રાજા હોય, હમણાં જ બે વાત કરી બેઠા હતા ને, અને એ રાજા 60 વર્ષનો થયો હોય અને 60 વર્ષે એને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થાય, વાંજ્યો હોય અને દીકરાનો જન્મ થાય, પછી દીકરો ગામમાં અનીતિ કરી આવે, ખોટું કરી આવે, ન ખાવાનું ખાઈ આવે, ન પીવાનું પી આવે, ઘેરે આવીને બાપને હેરાન કરે, એની દાઢી ખેંચે, મૂછ ખેંચે, માથું ખેંચે, ખોડો બગાડે, ગમે એમ કરે, તો બાપને નો ભાવ આવે? બોલો તો મને. ગમે એવો તોય, જેવો તેવો તોય પુત્ર તમારો. એ પુત્ર નો કે, આવું કે જેવો તેવો તોય દીકરો મારો, ભલે ગમે એવો હોય પણ મારો છે ને. અને ક્યારે જન્મો છે? પથ્થર એટલા દેવ પૂજ્યા છે અમે, કેટલી માનતા કરી, ત્યારે એક દીકરો. હવે આને ગમે એમ કરે તો એને એનો અભાવ નથી આવતો. એમ જ્યારે ભગવાનના સાધુમાં ગમે ત્યારે વઢે, ટોકે, ખીજાય, બે શબ્દો કે, કંઈક આપણી ભૂલ બતાવે, નો ભૂલ હોય તો એ કે, તો કોઈ દી સંતનો જો ભાવ ન આવે. અને જેમ રાજાને 60 વર્ષે દીકરામાં આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ, એવી આત્મબુદ્ધિ જો ભગવાનના સાધુમાં થઈ જાય તો એને મહારાજ કે અમે સત્સંગ કહીએ છીએ. એ સાચો સત્સંગી. લ્યો, કેમ? એને ખબર છે આ ભગવાનને, આ સાધુ મારા મોક્ષના દાતા છે, કલ્યાણના કરતલ છે. તમારે નીકળવું સાહેબ તો ભલે, વાંધો નહીં, તમે રજા લે. કિશોરભાઈ પધાર્યા આજે. મેં કીધું ભાઈ અમારે શાકોત્સવ છે ને આવો તો બહુ આનંદ આવે. જય સ્વામિનારાયણ. આનું નામ વાલા ભક્તો સત્સંગ છે. અંત્યના બીજા વચનામૃતમાં પણ એમ જ કીધું મહારાજે, સત્સંગે કરીને હું વશ થાઉં છું. એ સત્સંગ તે શું? સત્સંગ શું? લ્યો, જેવી યથા દેવે તથા ગુરોહો, જેવી દેવમાં ભગવાન બુદ્ધિ છે એવી ભગવાનના સાધુમાં ભગવત બુદ્ધિ થઈ જાય, એને અમે સત્સંગ કહીએ છીએ. સંતો મહારાજ ઓલા સારા છે એમ બધા કહે. 5 વર્તમાન પાળતા હોય, સ્ત્રીધનના ત્યાગી હોય, ભગવાનની ઉપાસના કરતા હોય, ભજન કરે ને કરાવતા હોય, નિયમ પાળે ને પડાવતા હોય, તો આપણને થાય એમ કે આ સાધુ સારા છે. આ સાધુ સારા છે. પણ એના કરતા એક સ્ટેપ ઉપર આ સાધુ મારા છે એમ થાય ને, એનું નામ સત્સંગ. આપણો સ્વભાવ પ્રકૃતિ મળતી ન હોય, વિચારો મળતા ન હોય, પણ 4 ફેરા ભરતભાઈ ફરી ગયા પછી શું થાય? આ કોના છે? એમ કયો હારા છે બહુ. એમ કયો ગમે હોય તો શું કે? રોજ ટડકાવતા હોય તો શું કે? આનું નામ સત્સંગ. પરિવાર બુદ્ધિ, સમજ્યા? ફેમિલી મેમ્બર, આ મારા ને હું એનો. બસ તમે છે ને ગુરુજી ઘણી વાર સભામાં કે એવા સંત મળે ને એને તમારા પરિવારના બોસ બનાવી દો. બોસ ગમે આ જીવન છે, યાદ રાખો, સમસ્યાનું બીજું નામ એટલે સંસાર. એકને ટાળોનો. પેલા કે છે ને સંસાર કેવો છે ખબર છે કે? પેલું શું કે ઊંટના બેહણા જેવું. 100 ઊંટ લઈને એક ભાઈ જતો હતો. રાત પડી એટલે એક સરસ મજાનું આંબલીનું ઘટાદાર વન છે, એમાં એ રોકાણો. પછી ઊંટને એક પછી એક મીંડો બેહારવા કે હવારે ઊભા કરીને હાલતા થઈએ, કારણ કે ઊભા હોય ને ક્યારેક ક્યાંક ભૂલી જાય તો, એટલે બેહાડવા મીંડો. સમજ્યા? તે એક એકને સમજાવીને પપલાવી નીચે દોરી ખેંચીને બેહાડવા મીંડો. બધાય બેહી ગયા, પણ એક છે ને અડખામણું હતું બહુ. હોય એમાં હો એકાદા. હા, બાળકોમાં બધા મને અનુભવ થાય આવો. હા, એકાદી એવી
શું કહેવાય એને? હા, નોટ કહેવાય એને, 500ની કે 2000ની. એ હો ને સાચવી શકો પણ એકને ન સાચવી શકો. સમજાય? આમાં કોઈ એવા નથી હો, જોજો પાછા. આ તો બધા હચવાઈ ગયેલા હોય તો જ અહીં બેહે ને, નહીતર બેહતા છે. હા, એક ઊંટ મારું બેટું બેહે નહીં, ગમે એટલી મહેનત કરે ને તો બેહે જ નહીં, બેહે જ નહીં. પહેલાંથી સારું આ ઊભું રહે ને હાથે ક્યાંક ભાગશે ને તો ગોતવું અઘરું, અને બેહાડે તો છૂટકો. તે 2 જણા મીંડ્યા હો, આમ દોરી ખેંચીને ઉપરથી વાહડો નાખી અને 2 જણા આમ કરીને દબાવીને પરાણે બેહવા ગયા ને તો બેઠું તો કરવું પડે. ધબકારો થયો ને એ પેલું બેઠું 99 ઊભા થયા. આ નામ સંસાર. ખૂટે જ નહીં હો દિલીપભાઈ, ખૂટે જ નહીં હો. હા, હવે એમાંથી તોય હમણાં 2-3 જણા મને કહીને ગયા પાછા હો કે સ્વામી હવે પછી તમે મને થોડી રજા દઈજો, મારે વહેલું નીકળવું પડશે. કારણ કે ઊભું જ હોય પ્રશ્ન. એટલે ન હોય તમે સંસારમાં છો એટલે હોય જ. અમે સાધુ છીએ તોય આવી જાય છે ને, તોય અમારે અહીં પૂછજો ગુરુજી ભૂગા કાઢી નાખે સવારે તરત બધાને કાગળિયા પકડી દીધા સાવડાવડા. રોજની માનસી લખો, રોજનું ધ્યાન લખો, રોજની તમારી ઉંમર પ્રમાણેની માળા લખો, રોજનું ઉત્થાપન લખો. આટલું કરે ત્યારે અમે કરી શકીએ છીએ. કાંઈ ન હોય ને, માથે છત્ર ન હોય ને તો આવું ધ્યાન રાખના તો અમે ટંઠન ગોપાલ, જય સ્વામી નારાયણ, નહીં લોટા નહીં પાણી, બમ બમ ગોલે ગિરધારી. બોલો. હા, બહુ સાચી વાત છે. કોક રોકનાર, ટોકનાર, કેનાર, ભૂલ બતાવનાર, રસ્તે ચડાવનાર ન હોય ને. ભરત જેવા રખડી ગયા, સોબરી જેવા રખડી ગયા, મોટા મોટા હતા દેખાતા, મોટા આમ ધાગે આમ આખી ધરતીને ધ્રુજાવ્યા, બધાય ધૂળ થઈ ગયા. કોક કેનાર જોઈ. એટલે તમારે જીવનમાં કોઈક એવા સંતને તમારા મેમ્બર, ફેમિલી મેમ્બરના બોસ બનાવી દો. આધ્યાત્મિક નહીં, તમારું સંસારિક. આમાં કેટલા એવા બેઠા છે કે એને કંઈક વ્યવહારિક કામ કરવું હોય ને તોય સાધુને પૂછે કે સ્વામી આ છે થોડું કેમ કરશું. સાધુ એ વિચારીમાં વ્યવહારમાં તો અમારો શું સબ્જેક્ટ કહેવાય કાંઈ. હમણાં એક ભાઈ મને કહેતા હતા આ સ્વામી તમારો વિષય નહીં. હાલી સાચી વાત છે. મેં હાથ જોડીને કીધું હાસ ભગત આ વિષય મારો નહીં. આમાં તમને કાંઈ ખબર પડે નહીં. ટેમ્પા બાબતમાં જ હતો હમણાં. જો ટેમ્પો રિપેર કરવા ગયો એટલે પછી મેં એને પૂછ્યું કે ભાઈ કેટલો ખર્ચો થાય? તો મને કે 1500-1700 જેવો થાય. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, કરી નાખો. મેં કીધું હરકો થઈ જતો હોય તો ભાઈ આમાં બધે, કારણ કે ડ્રાઈવર એક ન હોય મંદિરમાં. હા, એટલે પછી આમાં વધારે કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે એમ કરજો. તો કે વાંધો નહીં. પછી રિપેર થઈ ગયો ને ફોન આવ્યો. મેં કીધું કેમ થયું? તો કે થઈ ગયું પણ બિલ વધ્યું છે. મેં કીધું કેટલું થયું? મને કે 3 ભોગ્યું છે કે. મેં કીધું કેમ એમ થયું? તમે જોયું હતું ને બધું? તો મને કે આ તમારો વિષય ન હોય. હવે ટેમ્પાનો વિષય મારો હોય. એમાં હું બગડું, ડબલું બગડું, વાયર બગડો, નળી બગડી, ડીઝલ બગડું, ઓઇલ બગડું. મેં કીધું હા ભાઈ મારો વિષય નહીં. આ તારે એટલા લેવાય એટલા લઈ લે ઠાકોરજીને સમજીને. પણ તોય આપણા કેટલા હરિભક્તો દેશમાં ને વિદેશમાં એવા છે કે પોતાનું વ્યવહારિક કાર્ય કંઈ હોય ને નાનું મોટું તો એમ કે સ્વામી ગુરુજી કે છે આવું અમે વિચારીએ છીએ તો આપની આજ્ઞા લઈએ, શું કરીએ, કરીએ કે ના કરીએ? અને હું તમને કહું ગુરુજી કે સંતો એમ કે ને આ નહીં કરતા તો તમને એમાં કરોડ રૂપિયાનો નફો દેખાય ને તોય ન કરતા. 1 કરોડનો નફો ચોખ્ખો દેખાય તોય ન કરતા. તમને એમ કે આ મારું નુકસાન જાય એવું છે પણ ગુરુજી સંતો એમ કે ને કરી નાખ તું તારે તો કરી નાખું. બોસ કોને કહેવાય? પૈસામાં શંકા ન હોય. પણ એટલું યાદ હૈયે ધરો રાખજો, વિશ્વાસ કે ઈ અને આ ભગવાનને ભગવાનના સાધુ કોઈ દી આપણું અહિત થાય એવું તો કોઈ દી ન કરે. આપણું બુરું થાય એવું ન કરે. હા, કદાચ આ લોકમાં તમે ધનથી થોડું નુકસાન જાય પણ તમારી આધ્યાત્મિકતા ભીતરનું છે ને એ તપાસા કરે. કારણ કે આપણે હવે વારે વારે ચક્કરમાં ફરવું નથી. છેલ્લો જન્મ કરવો છે. આપણાથી સેવા થાય, સત્સંગ થાય, ભજન થાય, નિયમ પડાય, રાત દિવસ ખેવના. એક તમે જુઓ ને, એક ખાલા ઘરની 5 સભ્યો ઘરમાં હોય ને પરિવારની ચિંતા કરે ને ગ્રસ્ત કહેવાય, અને આખા સંસારની ચિંતા કહેવાય એને સંત કહેવાય. એ બધાની ચિંતા કરે.
કે આનો મોક્ષ, એને મોટા તો એક જ ધ્યાન રાખે આનો મોક્ષ ન બગડી જાય. આ લોકનું ભલે હમણાં દાદા ઉદ્ધવજી દાદા હમણાં કહેતા હતા ને, અમે બેઠા હતા કે સ્વામીએ વાતોમાં કે કરોડ કામ બગાડીને એક મોક્ષ સુધારી લ્યો, અને એક મોક્ષ કદાચ શું કહેવાય સુધાર્યો અને કરોડ કામ બગડ્યા તો તમારું કાંઈ નથી બગડ્યું, પણ તમે કરોડ કામ સુધારી લીધા પણ મોક્ષ બગડી ગયો તો શું સુધાર્યું? આંખ બંધ થઈ જાય પછી કાંઈ નથી, શ્વાસ પૂરા થઈ જાય પછી કાંઈ નથી, પછી જેટલું ભેગું કર્યું છે ને એ જ સ્મરણમાં રહી ગયું. તેથી અંતકાળે ભગવાન જો નહીં યાદ આવે તો અંતે યા મતિ સા ગતિ, જેવી અંતે મતિ એવી જ ગતિ લ્યો. એટલે અહીંયા કે છે સત્સંગે કરીને ઘાટ માત્રનો વિરામ થઈ જાય છે. સત્સંગનો કેવો પ્રતાપ છે, એક નાની વાત કહી દઉં કે એક કીડો હાયલો જતો હતો, સમજ્યા? કીડો એટલે કીડાને વ્યાસ ભગવાને ત્યાં જઈ, સોરી નારદજીએ નહીં, નારદજી એને પૂછ્યું નહીં, ભગવાનને સોરી નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા. આ વાત પ્રસિદ્ધ છે સત્સંગમાં. નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા એટલે ભગવાને પૂછ્યું, નારદજી ક્યાંથી પધાર્યા? તો કે મૃત્યુલોકમાંથી. તો મૃત્યુલોકમાં ભગવાને કીધું કે શું કરો છો? કે મહારાજ બધે ફરું છું. કે સત્સંગ કરો છો? કે સત્સંગ, સંત તો સત્સંગ કરે ને, બીજું શું કરે? સત્સંગ કરો. કે મહારાજ સત્સંગ એટલે શું? નારદજીએ પૂછ્યું સત્સંગનો શું મહિમા છે? ભગવાન કે એનો જવાબ, એક કામ કરો, તમે મૃત્યુલોકમાં જાઓ અને કે આ જગ્યા ઉપર એક છાણ છે ઢગલો, અને છાણમાં એક કીડો છે, એ કીડાને જઈને પૂછો કે સત્સંગ એટલે શું, સત્સંગનું શું ફળ? નારદજીને ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસને દોડતા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા ને જગ્યા બતાવી, ત્યાં એક પોદળો અને પોદળાની અંદર કીડો, અને કીડાને જઈને પૂછ્યું, ભો કીટા સત્સંગસ્ય કિમ ફલમ? હે કીડા, સત્સંગનું શું ફળ? આટલું જ્યાં કીધું ને ત્યાં કીડો તડફડીને મરી ગયો. હારું આમ કેમ થયું છે? પછી ભગવાન પાસે ગયા, પ્રભુ, ભગવાને કીધું શું થયું? મેં તો આ પૂછ્યું ત્યાં કીડો તડફડીને મરી ગયો. તો હવે એને તો કંઈ કીધું નહીં. તો એક કામ કરો કે તમે છે ને જાઓ, એક સરસ મજાનું આ જગ્યા ઉપર એક નદીને કાંઠે આંબાનું ઝાડ છે ને, આંબાના ઝાડની અંદર એક બખોલ છે, અને બખોલમાં એક તાજું જન્મેલું પોપટનું બચ્ચું છે, અને ત્યાં જઈને એ પોપટના બચ્ચાને એમ કહો કે હે ભો સુક સત્સંગ છે કિમ ફલમ? નારદજી પાછા આવ્યા અને જે આંબાના ઝાડના થડમાં એક બખોલ હતી, બખોલમાં પોપટનું તાજું જન્મેલું બચ્ચું, અને ત્યાં જઈને પૂછ્યું, ભો સુકા સત્સંગ છે કિમ ફલમ? સત્સંગનું શું ફળ? હે પોપટ, સત્સંગનું શું ફળ? ત્યાં તો એટલી વારમાં ત્યાં પોપટનું બચ્ચું તડફડીને મરી ગયું. એટલે આને નક્કી થઈ ગયું કે સત્સંગનું ફળ એટલે મરવું. આપણને ઘણાને એમ થાય મરવું હોય તો સ્વામી પાસે જાઓ, જીવવું હોય તો સંસારમાં લહેરથી જીવો, કોઈની બીક નહીં, કાંઈ નહીં, એ ખુલ્લે મોકળમાં મજા ખરી. પેલું કેવું લખ્યું કયું છે? વચનવિધિ છે ને, વચનવિધિમાં લખ્યું છે, બોલો મોકળમાં મજા ખરી હો, કોઈ રોકે નહીં, ટોકે નહીં, ધબધબાટી બોલાવે. અત્યારે તો ગોલાવાળી છે. હમણાં એક છોકરો કહેતો હતો ને, ક્યાંય ગયો એ? મને કે આવતી વખતે શુક્રવારની સભામાં મારા તરફથી પ્રસાદ છે હો. મેં કીધું શું કહે? તો કે હા મારા તરફથી પ્રસાદ. મેં કીધું પણ પ્રસાદમાં રાખવાનું શું? તો મને કે ગોલા. એટલે મેં કીધું ગોલા માટે તો બધા છોકરાને મારે રિંગ રોડે લઈ જવા પડશે. તો કે ના રિંગ રોડ વાળાને અહીં લાવશું કે. મેં કીધું આવશે? તો કે આવે જ ને, પૈસા આમ થાય એટલે બધા આવે કે. મેં કીધું કેટલા વાળો ગોલો? મેં કીધું પણ ત્યાં તો 100 રૂપિયા ને 80 રૂપિયા ને 200 વાળો ગોળો હે કે. ના આપણે 10માં ચલાવશું કે. 10 વાળો ગોલો મેં કીધું મોઢામાં ઘરશે એટલે ઉપાડશે બધા કે, ફૂટવાલની જેમ ઉપાડશે. આ વખતે શુક્રવારે ગોલાવાળી છે. લ્યો હે દુનિયામાં મજા કરી લો એટલે એને નામ હું લોકો એમ માને બધા આન નામ જીવન છે, પણ એને ખબર નથી 4 દિન કી ચાંદની ફિર અંધેરી રાત સમજનાર હરીબીને નહીં કોઈ તેરા. સત્સંગ છે ફલમ કિમ? મોદી સાહેબ, સત્સંગ છે કિમ ફલમ? મરણમ. નારદજી આવ્યા ભગવાન પાસે આવીને કે હાથ જોડીને, પ્રભુ મરી ગયો પોપટ. હે? હા.
મહારાજ તમે કહી દો ને તમે ના ના કે હું નહીં. તો હવે છે ને ફલાણા ભરવાડની જોકમાં એક ગાય છે, સુંદર મજાની ગાય, ધોળી એકદમ આમ રંગે રૂપે શીંગડે પૂછડે મસ્ત ગાય છે, અને એ ગાયને તાજું વાછડું જન્મ્યું છે. નારદજી કે એ પેલા કીડાનો કોઈ માલિક નહોતો, પેલા પોપટનો કોઈ માલિક નહોતો, અને આ ગાયનો તો કોઈક માલિક મારી નાખશે મને મહારાજ, એને ફળ મળતું મળશે, મને પેલા મળશે. મારા વિશ્વાસ છે તમને? તો વિશ્વાસ પૂરો. તો જાઓ. નારદજી આવ્યા, ધરતી ઉપર એક સરસ મજાનો વાડ, શું કહેવાય પેલો ફરજો હતો, ને ફરજામાં ગાયો બાંધી હતી. ત્યાં એક ગાયને તાજું વાછડું જન્મેલું, ત્યાં જઈને કાનમાં, પણ થોડી વાર તો નારદજીને બીક લાગી કે હારું આને ન કહેવાય, આ ગાય જ શીંગડે ચડાવશે. પણ તોય ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ, ધીરે રહીને પાસે જઈને વાછડાના કાનમાં જઈ એટલું કીધું, ભો વત્સઃ સત્સંગ છે કિમ ફલમ. ત્યાં તો વાછડું તાર ફરી મરી ગયું, અને ગાય પાછળ થયો શીંગડે લીધામાં. નારદજી તો ભાગ્યા સીધા વહેલું વૈકુંઠ. ભગવાનને પરસેવે રેપઝેપ થઈ ગયા, પગમાં પડી ગયા, પ્રભુ હવે મારે સત્સંગનો અર્થ કાંઈ નથી સાંભળવો, ફળે નથી જોતું ને કાંઈ નથી કરવું. મહારાજ કે, ભગવાન કે એમ નહીં એમ નહીં એમ નહીં, હવે જ એક કામ કરો. શું? પૃથ્વી ઉપર આ જગ્યા ઉપર એક સુંદર મજાનું મોટું નગર છે, અને નગરમાં એક રાજા છે, મારી નાખ્યા. અને રાજાને ત્યાં હમણાં જ એક તાજો નવો કુંવરનો જન્મ થયો છે. એને જઈને પૂછો સત્સંગ છે કિમ ફલમ. મહારાજ હવે તમે મારવા બેઠા તો મરીશું, બીજું હું, તમારી આજ્ઞા છે તો જાઓ. કે જાઓ જાઓ. નારદજી આવ્યા, સીધા રાજમહેલમાં ગયા. ત્યાં તો કુંવરનો જન્મ ને ઉત્સવનો પાર નહીં, ઢોલ ને નગારા ને શરણાઈઓ ફૂંકાય, અને આમ જો તો ખોબે ને ધોબે દાન દેવાય. અને એમાં નારદજી આવ્યા, અને નારદજીને કીધું કે બોલો મહારાજ, શું દાન જોઈએ તમારે? મારે તમારા કુંવરને મળવું છે. હે, બહુ સારું, અમારા ભાઈ લ્યો, કુંવર જન્મે ને સાધુના પગલા થાય, લ્યો લ્યો બાપા, લ્યો લ્યો, હાથમાં દીધા હો. પણ હવે કેવું કેમ? આજુબાજુમાં દંડાવાળા બધા, બંદૂકો વાળા, ભાલાવાળા, જવું ક્યાં? પણ એમ કહેવાય છે, ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ હતો એટલે નારદજીએ ધીરે રહી અને પેલા કુંવરના કાનમાં મોઢું રાખી અને એટલું ધીરે રહીને બોલી ગયા, ભો રાજકુમાર સત્સંગસ્ય કિમ ફલમ. ત્યાં તો જેમ પેલું ચીભડું ફાટે ને એમ છોકરો ફાટી ગયો, અને બધા પાછળ ત્યાં હું થયું. નારદજી તો પૂછવાય ન રહ્યા, સીધા જ આકાશ માર્ગે અદ્રશ્ય. જેનું થવું એ થાય, મારે ભાગો કે. નારદજી સીધા પ્રભુ પાસે, પ્રભુ હવે મારે કોઈને પૂછવું નથી, એટલું તો પાકું થઈ ગયું છે, સત્સંગનું ફળ એટલે મરવું. જેને મરવું હોય એ સત્સંગ કરે. બોલો છોકરાઓ, જીવવું છે કે મરવું છે? એ મરવું જ ક્યાં કે? પછી ભગવાન કે હવે એક કામ કરો છેલ્લું. એટલે હજી બાકી છે કે? હા, એક છેલ્લું કામ. શું? હમણાં મૃત્યુ લોકમાંથી એક મુક્ત અમારી આ સભામાં વૈકુંઠમાં પધાર્યા છે, એ મુક્તને જઈને પૂછો તમે સત્સંગ છે કિમ ફલમ. બાજુમાં જ મુક્ત બેઠા હતા, આને જ પૂછો કે. અને ત્યારે નારદજીએ કીધું કે અહીં તો કંઈ કાળનો એન્ટ્રી નથી, અહીં તો કોઈનું મૃત્યુ છે નહીં, ભગવાનના ધામને પામે પછી એને જન્મ મરણ હોય નહીં. અને ત્યારે એમને પૂછ્યું કે હે મુક્ત સત્સંગસ્ય કિમ ફલમ. અને ત્યારે મુક્ત બોલ્યા હો કે જે પોદળામાં કીડો ખદબદતો હતો અને એ કીડાના કાનમાં જઈને તમે એમ કીધું સત્સંગસ્ય કિમ ફલમ, ખાલી તમારા જેવા સત્પુરુષ સંતના મોઢે એક સત્સંગનો શબ્દ નીકળો એટલી વારમાં એનો દેહ, અધમ દેહ હતો કીડાનો, એ પડી ગયો અને પક્ષીઓમાં રૂપાળું અને શ્રેષ્ઠ પક્ષી પોપટનો જન્મ થયો. ન્યા જઈને તમે એમ કીધું શું કહા સત્સંગસ્ય કિમ ફલમ, તમારા જેવા પવિત્ર સાધુના મુખમાંથી સત્સંગનો શબ્દ એના કાનમાં ગયો એટલી વારમાં એનો દેહ પડી ગયો અને પવિત્રમાં પવિત્ર જેમાં 33 કરોડ દેવતાઓ રહે એ માં સમાન ગાયને ત્યાં તારો વાછડાનો જીવનો જન્મ થયો.
ને ન્યા તમે પધાર્યા અને તમારા જેવા પવિત્ર સાધુના મુખથી સત્સંગનો શબ્દ એના કાનમાં ગયો અને એનો દેહ પડ્યો. એટલા પુણ્યથી દેહ પડી અને આ દુનિયામાં જેને ભગવાનનું રૂપ કહેવાય, જેને ભગવાનની વિભૂતિ કહેવાય, એવા રાજાને ત્યાં કુંવરનો જન્મ થયો એ જીવનો. ન્યાય તમે આવ્યા ભગવાનના કહેવાથી અને સત્સંગ એટલો શબ્દ નાના બાળકના કાનમાં તમે નાખ્યો અને તરત ત્યાં એનો દેહ પડી ગયો. એટલા સત્સંગના શબ્દ કાનમાં ગયા એ પુણ્યના પ્રભાવે આજે હું ભગવાનના ચરણમાં મુક્ત થઈને બેઠો છું. આ સત્સંગનો પ્રતાપ છે. મહારાજ કે સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે કે પામર જેવા, પતિત જેવા, અધમ જેવા જીવનો પણ ઉદ્ધાર થાય. જોબન પગી જેવા, મુંજોસુરો ને માનભા જેવા, વાલિયા લૂંટારા જેવા ના ઉદ્ધાર સત્સંગ કરે છે. કરોડ જન્મે જેનું કલ્યાણ ન થાય, આને આ જન્મે અક્ષરધામના છતે દેહ મુક્ત કરે એનું નામ સત્સંગ છે. શ્રીજી મહારાજ સવારમાં રોજ કથા ચાલે છે હમણાં. એ તમે યુટ્યુબમાં આવતું હોય તો સાંભળજો. સત્સંગ આ પુરુષોત્તમ ચરિત્રની કથા તમે જો તો કેવું. હરિભક્તો મહારાજના દર્શને ઉત્સવ કરવા વડતાલ રંગોત્સવમાં આવ્યા અને એને ખુમારી ચડીને રસ્તામાં જઈ, ગામડાઓમાં જઈ, પોતપોતાના ઘેર જઈ અને ભગવાનની ખુમારીની જે વાતો કરે છે કઈ, ક્યાં સાક્ષાત ભગત પરમાત્મા જે પુરુષોત્તમ નારાયણના એક આજ્ઞાથી પાળ વગરનો સમુદ્ર પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરે, તારા ચંદ્ર આમ તમે જો તો સૂર્ય ચંદ્ર ઉદય અસ્તપણાને પામે અને એવા જે મોટા અધર પધર અનંત કોટી બ્રહ્માંડો પોતાના એક રોમના છિદ્રમાં ઉડતા ફરે, એ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ મને તમને મળ્યા. એના સાધુ ને એના હરિભક્તો મળ્યા મને. એને કઈ તમે મૂડી સાથે મૂલવી શકશો, કઈ સંપત્તિ સાથે તોલી શકશો? કારણ કે અમૂલ્ય છે, દુર્લભ છે. ભાવ બ્રહ્માદિક દેવતાઓને પણ જેના દર્શનને સેવા દુર્લભ છે, ઈ દર્શનને એવા સાધુના સેવા. મહારાજે વચનામૃત મધ્યનું 59માં કીધું. તો વિચારો, ભવ બ્રહ્માદિકને દુર્લભ એવા જે સંતની સેવા આજ મને તમને મળી છે. એવા ભગવાનના દર્શન મને તમને મળ્યા છે. એ ભગવાનની કેટલી અસાધારણ કૃપા છે આપણા ઉપર. ઈ સત્સંગમાં જન્મ દીધો, મને તમને સત્સંગમાં રાખ્યા. પવિત્ર મા બાપને ઘેરે જન્મ મળવો ને એ દુર્લભ છે. ભારત જેવી ભૂમિમાં મળવો ને એનાથી દુર્લભ છે. અને પવિત્ર સાધુના જોગમાં રહેવું ને એ તો એનાથી દુર્લભ છે. બાકી સંસારમાં માણાની તાણ નથી. સાડા 8 અબજથી વધારે વસ્તી છે. કેટલી છે? 9 અબજ પહોંચવા આવી છે. અને એમાં મને તમને પુરુષોત્તમ નારાયણે તોલમાં લઈ લીધા. આ જે જ્ઞાન છે, આ જે મહિમા છે, એનું નામ સત્સંગ છે. એનું નામ સત્સંગ છે. સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે. ભગવાનની લીલા એવી છે. ભગવાનની લીલામાં દિવ્ય ભાવ, સાધુઓની વાણીમાં દિવ્ય ભાવ, એના પ્રત્યેનો ભગવત ભાવ, એનું જ નામ સત્સંગ છે. એનું નામ સત્સંગ છે. અને એવો સત્સંગ થાય ને તે દિવસે ક્યારેય ન ટળે, કોઈ સાધને ન ટળે એવા ઘાટ સંકલ્પ વિરામ થઈ જાય. એક અહીંયા વડોદરાનો એ વખતનો શું કહેવાય, કોઈક જમાદાર હતો, બહુ મોટો મુસ્લિમ જમાદાર. અને એણે કંઈક મગજમાં એવી બીમારી થઈ કે માણસને પીડા થાય, રાત દિવસ ઊંઘ ન આવે, ખાવાનું ન ભાવે. અને એટલી દવા કરી કાંઈ નો શાંતિ ન થાય, એટલી પીડા થાય. એને થયું કે હાલ હું આમ જાઉં ક્યાંક બીજા કોઈકને એમ કરતા ત્યાંથી નીકળાય છે કોઈક વેદ પાસે જુનાગઢ જવા માટે. રસ્તામાં કાઠિયાવાડની ભૂમિ અને એ ત્યાં મહારાજ લગભગ ક્યાં હતા, ગઢપુર નહીં પણ કરિયાણા કે આપણે ઝિંઝાવદર હતા. ઝિંઝાવદરની સીમમાં એને પંખ દીધો અને એના હૃદયમાં ટાઢા શેરડા મીંડા ફૂટવા, શાંતિ મંડી થવા. ત્યારે એને કોઈક ગામમાં પાદરમાં આવીને પૂછ્યું કે અહીંયા કોઈ ઓલિયા પુરુષ રહેશે, અહીંયા મને શાંતિ બહુ થાય છે. અને ત્યારે એને કીધું હા, અહીંયા અલૈયા બાપુના દરબારગઢમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને એના સાધુઓ બિરાજે છે. એ કે મને એના દર્શન કરવા છે. એ જમાદાર દોડતો આવ્યો, ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા. મને અહીંયા આવ્યો, ટાઢક બહુ થઈ. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું અહીંયા સાક્ષાત ભગવાન અને ભગવાનના સાક્ષાત અક્ષરધામના મુક્ત સમા સાધુ બિરાજે છે, એટલે હૃદયમાં શાંતિ થાય છે. સુરપુર નરપુર નાગપુર તિન में सुख नहीं, सुख तो हरि के चरण में या संतन के माही.
આ બે સુખના સાધન છે. શાંતિ માટે બીજે દોટ કાઢવાની જરૂર નથી. જેટલું મળ્યું, જેવું મળ્યું એનાથી સંતોષ. ચાલશે, ફાવશે, ગમશે, કમખાવ, ગમખાવ, નમજાવ, સંતોષી જીવન. કાંઈ જોઈએ જ નહીં જગતમાં, એના જેવો કોઈ સુખી નહીં. પછી ઓવર અપેક્ષા એવું બધું અંદર બધું પાલવીએ ને આપણે, એટલે ઘાટના ઢગલે ઢગલા થાય. અને ઘાટ કોઈ દી સુખી ન થવા દો. સંકલ્પ માણસને જેટલું દુઃખ આપે ને જગતમાં કોઈ ન આપે. ઓવર અપેક્ષાઓ માણસને દુઃખ આપે ને આ જગતમાં કોઈ ન આપે. મારે આવું જ જોઈએ, આમ જ જોઈએ, આના વિના હાલે જ નહીં. ભાઈ જૈનમાં તારે કાંઈ હાલે લઈને આવ્યા ને જઈશ તારે આ બધું ભેગું કરેલું પડ્યું રહેવાનું, કોઈ હારે નથી લઈ જવાનું. એના કારણે જ્યાં જેવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં જેને રાખ્યા ને, આહા હા, ભગવાનનો મોટો પાડ છે ભાઈ, એની કૃપા છે. જો એને કોઈ માણસ દુઃખી કરી શકે? ઇન્દ્રિયારામ હોય, અર્થારામ હોય તો એને ધન આપો, કંઈક વસ્તુ આપો, કે એવી પદાર્થ આપો તો એ રાજી થાય. આત્મારામને કોણ? આત્મારામને કેવી રીતનો રાજી કરો? એ પદાર્થથી રાજી ન થાય, એ વિષયોથી રાજી ન થાય. એ તો આત્મારામ તો સીધો પરમાત્માનો ભૂખ્યો છે. એને તો ભગવાનની વાતો કરો તો જ શાંતિ થાય, તો જ આનંદ થાય. વાલા ભક્તો, સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે, બધાય ઘાટને ટાળી નાખે. માટે જ્યારે, અને ઘાટ ક્યારે નડે એ તમને ખબર છે? ઘાટ નડે ક્યારે ખબર? ભજન કરવા બેહો ત્યારે, સત્સંગ કરવા બેહો ત્યારે, પૂજા કરવા બેસો ત્યારે, માનસી કરવા બેસો ત્યારે. તમે જોજો બધું જ વાવાઝોડું ત્યારે ઊભું થાય. આમને કાંઈ ખબર ન પડે. આમ તો મોજ કરતા, હાલતા ચાલતા ફરતા, ખાતા પીતા હરતા. પણ જ્યારે તમે આમ જો, આમ આંખ બંધ કરો, લ્યો 5 મિનિટ ખાલી આમ જો તેલ ધારાવત, ભગવાનમાંથી મન તૂટવા જ નથી દેવું. એટલો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને બેસજો લો, અને તોય રહે તો મને કહેજો. ક્યારે પરેશાન કરે છે? એટલે કે છે મહારાજે લોયાનું નહીં, 12મું વચનામૃત છે કાર્યાણીનું. કાર્યાણીના 12મા વચનામૃતમાં મહારાજે એમ કીધું કે અત્યારે આ સત્સંગમાં તમે બેઠો છો, કથા વાર્તામાં બેઠા છો, અને એ વખતે કથા વાર્તાએ કરીને જેવું તમારું મન નિર્વિષય થતું હશે એવું એકેય સાધને કરીને નહીં થતું હોય. તમે ધ્યાન કરતા હશો, તમે માનસી કરતા હશો, કે તમે જપ તપ કરતા હશો, તોય તમારું મન એટલું નિર્વાસનિક નહીં થાય, એટલું નિર્વાસનિક સત્સંગ કરીને થાય છે. અત્યારે તમારે ક્યાંય પણ જો મનને સીધું અહીં સિવાય ગમે ત્યાં લઈ જવું તો નહીં લઈ શકો. પણ હમણાં અહીંથી જો સાધુ એક બાજુ વહી જાય, આમ વહી જાય, તમને બેહાડી દે અલગ અલગ. એને જંગલમાં મૂક્યા હોય તો ન્યાય મંગલ કરે, ન્યાય પ્લોટિંગ કરે, ન્યાય બિલ્ડિંગ ઊભા કરે, ન્યાય બધું કહે ખેલ કરે. હા, અત્યારે બધું થઈ ગયું છે. આપણે ગંગા કિનારે જઈએ, મજા આવે, એ સરસ દિવ્ય પ્રકૃતિ, એની ગોદમાં, વાતાવરણમાં, હે નદી, આજુબાજુમાં જંગલ. જંગલ રહેવા ને કાપી કાપીને બિલ્ડિંગો 5-5, 10-10 માળના કરી દીધા. ગયો હોય શું કરવા? સાધના કરવા. નથી રહેતું માન. બહુ ખતરનાકમાં ખતરનાક વસ્તુ હોય તો એ મન છે માણસનું, યાદ રાખો. અર્જુને પૂછ્યું કૃષ્ણને, ચંચલે મના કૃષ્ણ, ચંચળ છે મન બહુ. ધજાની પૂંછડી કોઈ દી સ્થિર રહે? એ બોલો ખરા. નો ખબર હોય તો અહીંથી બહાર નીકળીને જોજો, આમ ઉપર ભોળાનાથની ધજા, ભોળાનાથની ધજા જોજો, કોઈ દી સ્થિર ન. વાંદરું કોઈ દી, વાંદરું સ્થિર રહે? છોકરું નથી કેવું, નહીં તો આની વાર પર આવશે. ના, જો આ તો સ્થિર બેઠા છે. ન રહે કોઈ દી સ્થિર. એ માણસનું મન કોઈ દી સ્થિર ન રહે. પણ એ ક્યારે રહે? સત્સંગમાં. સત્સંગથી નિર્વ્યસની થઈ જાય, નિર્વિષયી થઈ જાય, નિર્વ્યસની થઈ જાય, અને પ્રભુમાં પાગલ બની જાય. મહિમા સમજાય, કથા વાર્તા જીવમાં ઉતરે. પણ મહારાજે કીધું ધાર્યા વિચારા કરે, ધાર્યા વિચારા કરે ને તો એકવાર સાંભળી નાખ્યું. નથી કહેતા ફલાણા વક્તાને બોલ્યા નહીં, સાંભળી નાખ્યા. ઓ નહીં, સાંભળી નહીં ખાવ, આ નહીં, સાંભળી નહીં ખાવ. હવે કોનો વારો? તમારો. સાંભળી નાખે, પછી રાખે નહીં. કારણ કે મનન ચિંતન નિધિ ઇતિહાસ કાંઈ કરે જ નહીં, ખબર જ ન પડે ને કાંઈ. ધાર્યા વિચારા કરે એટલે શું? હું તમને એક કાઠિયાવાડી દ્રષ્ટાંત આપું. ભેંસો જોઈએ, ભેંસો કાઠિયાવાડમાં ભેંસો એ શું કરે? બપોરે છે ને ચરીને આવે ને એટલે પછી પાણીમાં પડે, અને પાણીમાં બેઠી બેઠી શું કરે? મોઢું ચાલુ જ હોય એનું. એને વાગોળું કહેવાય. એ વાગોળે ને
એટલે એમાં લોહી બને અને એમાંથી દૂધ બને. હા, જો વાગોળે નહીં તો પાચન ન થાય, એ સીધું જ બાયપાસ થઈ જાય. ગાય હોય ને છાંયણે બેઠી બેઠી તમે જોજો, ખીલે ખાઈ લે પછી બેહે, બેઠી બેઠી શું કરે? વાગોળ્યા કરે. એ વાગોળે ને એમાં રસ બળે અને એમાંથી પછી દૂધ બને, એમાંથી લોહી બને, એમાંથી હૃષ્ટપુષ્ટ થાય. એમ આપણે કથા તો સાંભળી લઈએ છીએ પણ આપણા બળ નથી આવતું. એનું કારણ શું? વાગોળતા જ નથી. એ ધારા વિચાર એટલે શું કામ? એનો અર્થ એ થાય ઘેરે જાઓ તમે હુતા પહેલા સ્વામીએ હું વાત કરી પણ સાંભળી હોય તો વિચાર આવે ને. હવે કથા પૂરી થઈ જાય ત્યારે આવે, અને અડધી પતી જાય તો આવે, અડધી શરૂ થાય હજી અડધી પતી હોય ત્યાં કે જાઉં. હવે ક્યાં આમાં ધારવાન વિચારવાની વાત છે? પછી કે મારું બેટું યાદ નથી રહેતું. આમ જગતભરનું આખું યાદ રહો બધું. કોની પાસેથી લાખ રૂપિયા લેવાના છે? એક જણાએ કીધું મને કે સાંભળજો, આ મારી વાત છે, તમારી કોઈની નથી. મને કે તમારી કથા મને યાદ નથી રહેતી કે. મેં કીધું યાદ શક્તિ નથી? તો કે યાદ શક્તિ નથી કે. યાદ રહેતો તો યાદ શક્તિ કહેવાય ને, યાદ ન રહે તો શું યાદ શક્તિ કહેવાય? મને કે કાંઈક ઉપાય બતાવો કે યાદ શક્તિ વધે. મેં કીધું પૈસા કેટલાક છે? તો કે છે 2-3 લાખ રૂપિયા. તો 2 લાખ કોકને ઉછીને આપી દો. મને કે તો યાદ રહે હો. યાદ શક્તિ આવી ગઈ તરત જ. 10 દિવસે રિંગ ઠપકારે, પછી 2 દિવસે પછી દેવા છે કેસ કરવું, બધી યાદ શક્તિ આવી જાય. માણસને કેવું છે? પ્રધાનપણું નથી એનું. માલ જો મનાય ને માલ તો ઓટોમેટિક યાદ રહે. ઘણી વાર દાખલો આપતો, લાખ રૂપિયાની થેલી ભરીને મુંબઈની ટ્રેનમાં ચડો, ધક્કામુક્કી થતા હોય ને પગ કચડા ને પેટ કચડાતું હોય ને ભૂખ્યા ને તરસ્યા હોય, પરસેવે રેપ જેબ હોય ને તો મન તો પેલી કોથળીમાં જ હોય, કચકચાઈને પકડ્યું હોય. હા, શર્ટ ફાટી જાય ભલે ફાટી જાય પણ આ થેલી નો ફાટવી જોઈએ. માલ છે અંદર, માલ. એમ ભગવાનમાં માલ મનાય, આ સાધુમાં માલ મનાય અને આ કથામાં માલ મનાય ને. કેવું ન પડે એને. ખુરશીમાં બેઠા હોય તો હાથ ન કરવો પડે. ધૂન ચાલુ થઈ ગઈ છે, હાલો ભાગો જલ્દી. કથા ચાલુ થઈ ગઈ છે, ભાગો જલ્દી. પરવારો જલ્દી વહેલા. કથા ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આપણે અખાડો કઈ એના માટે નથી નાખ્યો. આ તો વળી મંદિર છે, એક સાધન છે. સ્થાન હોય તો સત્સંગ થાય, કઈ જંગલમાં સત્સંગ ન થાય કે ત્યાં કોઈ આવે નહીં, અમે એકલા મંજીરા વગાડીએ. એટલે સ્થાન હોય તો સત્સંગ થાય, સેવા થાય, પૂજા થાય, ભજન થાય. એટલા માટેનું આ માધ્યમ છે કે આપણું સ્પેશિયલ પેલું જ માધ્યમ નથી. આ તો 5 જીવના પેટમાં આપણો પ્રસાદ જાય તો એ ઉગ્યા વગર ન રહે. કાલની તો આ જન્મ તો બીજા જન્મમાં એ ભગત થાય. આ ભગવાનને ધરાવેલો હોય અને તમારા જેવા પવિત્ર હરિભક્તોના હાથનો બનાવેલો હોય, એના પેટમાં જાય. પેલા નથી કહેતા, પેલા ઘાણલા ગામના ડોશીમાં મૂડી ડોશી એ કે એના ધણીને કે અરે મારા ગોળાનું કોઈ કળશો ભરીને પાણી પી જાય તો એનું કલ્યાણ થાય. એના પતિને કે તે તો આખી જિંદગી મારા ઘડેલા રોટલા ખાધા છે, તારું કલ્યાણ થવાનું. બોલ, એમ આપણા હાથનો કોઈ રોટલો ખાઈ જાય ને. પણ આપણે સાચા સત્સંગી, આપણે સાચા ભક્તિવાન, સાચા મહિમાવાળા. હા, 2 શબ્દો આમ કોઈ કે, 2 શબ્દો આમ તેમ કે અને આપણો પછી મળાઈ જાય કે અથવા આપણે મન ચકડોળે ચડી જાય તો એ સત્સંગ નહીં. સત્સંગ તો શિર સાટે, ગમે એમ કરે. કેવી ગરજ! હમણાં જ વાત કરી નહીં, હમણાં જ વાત કરી. એમ બેઠા હતા ત્યાં ગુરુજીએ જ વાત કરી ને, નિષ્કાંત સ્વામી કોઈ વાત કરી સવારે જ. સચ્ચિદાનંદ સ્વામી પ્રેમનો મહાસાગર. ભગવાન શું લીલા કરે છે એને લક્ષ્મીવાડીમાં દેખાય. ગોપીનાથને શું વાઘા પહેરાવે બ્રહ્મચારી, એ એને વાડીએ બેઠા બેઠા દેખાય. આવી જ એની સ્થિતિ. અને એ એમ કે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મહારાજને કે મહારાજ મારા ઘૂંટણ ભાંગી અને આમ જો રાજ દરબારની બહાર ક્યાં ગઢડાની બજારમાં ફેંકી દો ને તો એ ઢહડાતો અહીંયા આવું અને આ પરમહંસોએ પથરાડામાં પર ખાધું હોય ને એ પથરાડામાં ચોટેલું અનાજ ખાઈ નહીં પણ ગુજરાન કરી અને આ સાધુને ભગવાન ભેળો રહો, બાકી એનો ત્યાગ મરી જાવ તો ન કરું. આમ નામ ગરજ કહેવાય. અને આપણે તો બધાને હાથ જ જોડીએ છીએ. અને હાથ જ જોડવા, કોઈનું દિલ તૂટે. એક ભગવાનનો સાંભળજો બધાએ, મારાથી માંડીને બધાએ, એક પણ આપણે લઈને એકનું દિલ દુભાય અને સત્સંગની બહાર જાય તો બ્રહ્માંડ ભાગ્યાનું પાપ લાગે.
અને એક બાર હોય, ભટકતો જીવ હોય, વ્યસની જીવ હોય કે પામર જીવ હોય, કુસંગી જીવ હોય, અને એને સાધુ પાસે તમે લાવો અને એને સત્સંગ થાય અને એ ભગવાનમાં ચોટે ને કથા વાર્તા સાંભળતો થાય તો એક બ્રહ્માંડ ઉગારાનું પુણ્ય થાય. ખાલી તાલીઓ ન પાડતા. હા, આપણાથી કામ થવું જોઈએ. આપણા કેટલા હગાવાલા મિત્ર મંડળ હોય, પણ આપણે એક વાર કે આપણે પાસે એક વાર ના પાડે ને એટલે હવે એ ના પાડે છે, બીજી વાર કયો, ત્રીજી વાર કયો, પાંચમી વાર કયો. હા, આ સ્વામિનારાયણે પ્રસાદ શું કામ રાખ્યો છે બધા મંદિરોમાં? પ્રસાદના બાને આવે તો એનો બેડો પાર થઈ જાય. એ ખોટી રીત નથી. ઉત્સવ શું કામ કર્યા છે? સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જેટલા ઉત્સવ થતા એ ક્યાંય નહીં થતા હોય. કેમ? ઈ બાને કોઈક જીવ આવે, એના જીવનું રૂડું થાય. પ્રથમનું ત્રીજામાં કીધું. અમે મોટા મોટા સમયા ઉત્સવ યજ્ઞો કરીએ છીએ. શું કરવા? પામર જીવ આવે એને આ હરિભગતનો ગુણ આવે, આ સાધુનો ગુણ આવે, આ ભગવાનનો ગુણ આવે, અને અંતે જીવનું બહુ રૂડું થાય, બહુ રૂડું થાય. એટલે અમે કરીએ છીએ. માટે કોઈનું દિલ તૂટી જાય એવો શબ્દ ભલા થઈને કોઈ દી વાપરવો નહીં. પ્રેમથી હાથ જોડીને વાત કરવી. કદાચ આપણાથી થાય તો કરવું, પણ તું આમ નથી કરતો ને તમે આમ નથી કરતા ને તમને આ ફાવતું નથી ને તમે તો આમ છો ને તેમ છો ને. કોઈ દી નો. વાણી જીભ છે ને, આ જીભ છે ને એ કઈ હાડકું નથી, પણ બધા હાડકા ભંગવી નાખે એવી તાકાત તો છે. 32 દાંતની વચ્ચે રહે, 32 દાંતની વચ્ચે રહે, પણ કોઈ દી આવતી નથી વચ્ચે. એટલી હોશિયાર છે. પણ એ જીભ છે ને બહુ મીઠી રાખવી. ભગવાને જીભ આપી છે ને, બસ ભગત મારા પર રાજી રહેજો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. કદાચ આ વાણી છે ચામડાની છે, કદાચ લપસી જાય ને તો તરત માફી માગી લેવી. મારાથી બોલાઈ ગયું, મારે માફ. અને એના ઉપર ભગવાન બહુ રાજી થાય, બહુ જ રાજી થાય. હા, યાદ રાખો, માફી માગવી એ બહુ મોટો ગુણ છે, અને માફી આપી દેવી એનાથી મોટો ગુણ છે. એનાથી મોટો ગુણ છે. હા, આનું નામ જ સત્સંગ છે. અને આવા સત્સંગ જીવ પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં ઉઠતા ઘાટ, મનમાં ઉઠતા ઘાટને સમાવી દે છે, અને આમ જો શાંત કરી દે છે. ભગવાનમાં તરત ચોંટી જઈએ છીએ અને સુખ બહુ આવે છે. ઘાટ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સુખ ન આવે, અને ઘાટ ટળે એટલે પરમાનંદ અક્ષરધામનું સુખ આવે. મહારાજ કે સત્સંગે કરીને ઘાટ ટળે છે. લ્યો દિલીપભાઈ, તમે જ કહેતા હું બેહી નથી શકતો, બેહી ગયા જો. એને કેડનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે છતાંય આજે સમય ઘણો થઈ ગયો છે. મેં કીધું આજ શાકોત્સવ કરીએ, બધા ભક્તોને બાને સત્સંગનો લાભ મળે. તમે બધા ભક્તો થોડાક કાર્યક્રમને આગા પાછા કરી નહીં, આપણી મંગળવારની મુક્તમુનિ સભામાં અવશ્ય સમયસર આવો એવી અમારી વિનંતી છે. આજ્ઞા કહો તો આજ્ઞા, વિનંતી કહે તો વિનંતી, પણ થોડા ટાઈમે આવો. હા, અને આવું બહુ ફાવતું હોય તો રોજ શાકોત્સવ કરીએ, એમાં શું મોટી વાત છે? ભગવાનનો દરબાર છે આપણે. હા, ટાઈમે જ બધા આવી જ જાઓ. પણ ઘણી વાર બહુ મોડું કરો છો. મને ખબર હોય કે તમે થાક્યા બાક્યા હોય, કામેથી આવ્યા હોય, ઘેરે ખાઈ પીને આવતા હો, એટલે વળી પાછું ન્યાય ઘરનું હાંચવાનું હોય, થોડી વાર બેહવાનું હોય, પણ તોય થોડો ટાઈમ એડજસ્ટ કરી નહીં ભલે. અને ઘણી વાર શું કે મને, સ્વામી 9:30 થઈ ગયા, પછી કીધું હવે હું જાઉં. લે, હું તો કહું 9:30 નહીં 10 વાગે તોય આવો. અડધો કલાક તો સત્સંગનો લાભ મળે કે નહીં? તઈ પછી બહેનો ભાઈઓ બધાય સમયસર આવો એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. સત્સંગ આપણે કરવો છે, બધાને કરાવવો છે, ભગવાનને રાજી કરવા છે, આપણો એ જ હેતુ છે. અને દિલીપભાઈને એકવાર તાલીઓથી વધાવો. એમને ખૂબ સરસ મજાનો આવો સંકલ્પ કર્યો. એમના દ્વારા બસ એના પરિવારમાં ઈચ્છે છે એ પ્રમાણે ખૂબ આધ્યાત્મિકતા અને આલોકની દ્રષ્ટિએ બધાય સુખથી ભગવાન ભરી દે, એમને ખૂબ સુખ્યા કરે એવી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને બહુ સુખ્યા કરશે ત્યારે જ આપણા મંદિર ચાલશે. હો, હવે તો બધાય સુખ્યા થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. હા, હવે તાલી પાડો. હા, ટાઈમ થઈ ગયો છે, ક્યારનો હામું જોયા કરે છે જો. હા, તો આજે આજની કથાનો અહીંયા વિરામ કરી છે વાલા ભક્તો.